नमस्ते प्रिय बच्चों, आप कैसे हैं? ठीक है ना? अच्छा, पिछले दिन हम ओ की मात्रा वाले शब्द पढ़े। ओ की मात्रा आने वाले 3 शब्द बताइए। हाँ, टोकरी, मोर, तोता। ठीक है। टोपी अर्थ क्या है? टोपी, हैट। रैबिट हिंदी शब्द क्या है? खरगोश। कोमल कैसा लटका था? कोमल, कोमल एक अच्छा लटका था। वेरी गुड। उसके पिता, किसके पिता? कोमल के पिता क्या बेचते थे? टोपी। कोमल के पिता टोपी बेचते थे। अगला, कोमल की बहन का नाम क्या था? कुसुम। पूरे वाक्य में बताइए। कोमल की बहन का नाम कुसुम था। वे घर में किनको पालते थे? हाँ? तोता, मोर। पूरे वाक्य में बताइए। वे घर में मोर, तोता आदि को पालते थे। समझे? ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒറ്റ വാക്കായിട്ട് എഴുതിയാലും മാർക്ക് തരും. അതിലുപരി നമ്മൾ മുന്നോട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ പൂരിയ വാക്യമേ ലിഖോ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതേണ്ടി വരും. പൂർണ്ണമായ രൂപത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതേണ്ടി വരും. അതിനുള്ള പ്രാക്ടീസ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴേ ചെയ്തതാണ് നല്ലത്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഒറ്റ വേർഡ് എഴുതിയാൽ ഞങ്ങൾ മാർക്ക് തരും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. आज हम अगला मात्रा पढ़े. तैयार है ना? सब किताब ले लो, खोलो, देखिए. पाठ 11 औ की मात्रा. पाठ कितना है? 11. पाठ का नाम क्या है? औ की मात्रा. देखिए, पहला चित्र का नाम सबको मालूम है. बताइए. कौवा. कौवा, कौवा माने क्रो. कौवा माने क्रो. क्रो हिंदी शब्द क्या है? कौवा. कौवा अर्थ क्या है? क्रो. अगला, लौकी. लौकी मीन्स बॉटल गार्ड. बॉटल गार्ड मीन्स चुरैया. अगला चित्र का नाम क्या है? पौधा. क्या है? पौधा. पौधा माने प्लांट. एक बार फिर सुनिए. प्लांट हिंदी शब्द क्या है? पौधा. पौधा अर्थ क्या है? प्लांट. बॉटल गार्ड हिंदी शब्द क्या है? लौकी. लौकी अर्थ क्या है? बॉटल गार्ड. कौवा अर्थ क्या है? क्रो. क्रो हिंदी शब्द क्या है? कौवा. समझे? अगला देखो. पढ़ो और समझो. रीड एंड अंडरस्टैंड. എല്ലാ പാഠഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ്. ഏത് അക്ഷരം എഴുതിയിട്ടായാലും നമ്മൾ ഔക്കി മാത്ര കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. देखिए, का लिखने के बाद औ की मात्रा देते समय काउ. समझे? इसी तरह काउ, खाओ, गाओ, खाओ, ङाओ. चाओ, छाओ, जाओ, छाओ, न्याओ. डाओ, ठाओ, डाओ, ठाओ, नाओ. ताओ, धाओ, दाओ, धाओ, न्याओ. समझे? इसी तरह मात्रा मन में अटैच रखने के लिए इस पोर्शन बार बार पढ़िए. समझे? अगला देखो. ये शब्द पढ़ो और लिखो. रीड एंड राइट. शब्द पढ़िए. बौना. ठीक है. माउन. चौड़ा, खौल, लौकी, साव, नौका. वेरी गुड. अगला, शव, नौ, कौवा, औरत, औषधि, नौकरी, नौकर. ठीक है. अगला, तौलिया, नौकरानी, मौसम, रौनक, चौदह. ठीक है. सब अच्छी तरह पुस्तक पढ़ा है ना? देखिए. बौना, मौन, चौड़ा, खौल, लौकी, सौ, नौका, शव, नौ, कौवा, औरत,
औषधि, नौकरी, नौकर, तौलिया, नौकरानी, मौसम, रौनक, चौदह। बार बार പഠിയേ. പഠने के बाद ശ്രുതിലേക്ക് कीजिए. ഇത് പല പ്രാവശ്യം വായിപ്പിക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട്. എന്നിട്ട് പാരന്റ്സ് ഈ വേർഡുകൾ ഒന്ന് ഡിക്റ്റേഷൻ ആയിട്ട് ഇട്ടു കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ये वाक्य पढ़ो. रीड एंड अंडरस्टैंड. अक्षर जोड़कर पढ़िए. पहला शब्द क्या है? गौतमी. पौधा लगाती है. वेरी गुड. अगला पौधे में अनेक पौधे हैं. अगला गौरव एक बौना लड़का है. वेरी गुड. अगला गौरव की मौसी दफ्तर में काम करती है. वेरी गुड. अगला मौसी को बुखार है. वेरी गुड. देखिए गौतमी पौधा लगाती है. गौतमी ചെടി നടുന്നു. कौन पौधा लगाती है? गौतमी पौधा लगाती है. समझे? पौधे में अनेक पौधे हैं. ചെടിയിൽ ധാരാളം വണ്ടുകളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം പൂവൊക്കെ പൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്ത് വരാറുണ്ട്? വണ്ട് വരാറുണ്ട്. गौरव एक बौना लड़का है. गौरव बौना मीन्स ड्वार्ഫ്, കുള്ളൻ, പൊക്കം കുറഞ്ഞ ആള്. ബൗന ഗൗരവ് പൊക്കം കുറഞ്ഞ ഒരു ആൺകുട്ടിയാണ്. നെക്സ്റ്റ് गौरव की मौसी दफ्तर में काम करती है. ഗൗരവിന്റെ കുഞ്ഞമ്മ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. अगला मौसी को बुखार है. कुഞ്ഞമ്മയ്ക്ക് പനിയാണ്. समझे? अगला शब्दार्थ मीनिंग्स देखिए. तौलिया टॉवल, चौदह 14, औरत लेडी, नौ नायन, नौकर सर्वेंट, कौवा क्रो, बौना ड्वार्फ, 100 100, औषधि मेडिसिन, कौन हु, मौसम क्लाइमेट, नौका बोट. इन सभी शब्दार्थ नोटबुक में अच्छी तरह लिखिए. पहला पाठ कितना है? पाठ का नाम लिखने के बाद शब्दार्थ आरंभ से यहाँ तक अच्छी तरह लिखिए. लिखने के बाद लिख पढ़िए. समझे? എല്ലാ വീഡിയോസിനും ടീച്ചർ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ട് പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പാഠം തീരാറായില്ലേ മക്കളെ? അപ്പം സ്വന്തമായി എഴുതാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ടീച്ചർ പറയുന്നത്. ഈ ആദ്യം മുതൽ വന്ന വേർഡ് മീനിങ് നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ താഴെ എഴുതുക. എഴുതിയതിന് ശേഷം ഹിന്ദി വേർഡ് അതിന് താഴെ എഴുതി പഠിക്കണം കേട്ടോ. എഴുതി പഠിക്കുക എല്ലാവരും. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് പാരൻസിനോട് ഡിക്റ്റേഷനൊക്കെ ഇട്ട് തരാൻ പറയണം. പഠോ ഓർ സമച്ചോ, റീഡ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓയും ഔവും നമ്മൾ പഠിക്കുക. ഔ ഇപ്പൊ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ ഓണം ഔര്, തോൽ തൗലിയ, ലോക് ലൗകിക്, മോൻ മൗസി, ഗോർ ഗൗതം. മനസ്സിലായല്ലോ? ആ മാത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി റെഡ് ഇങ്കൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം കാണുന്നത് ഓ മാത്രമായി തുടങ്ങുന്നത്, രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഔ മാത്രമായി തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ബാർ ബാർ ഈ പോർഷൻ പഠിയേ. समझे? अगला पढ़ो समझो और लिखो. रीड एंड अंडरस्टैंड. देखिए മക്കളെ, ബേട്ട ഒരാളെ ഉള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേട്ട എന്ന് പറയും. ഒരു പുത്രൻ. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പുത്രന്മാരുണ്ടെങ്കിലോ ബേട്ടെ എന്ന് പറയും. ബേട്ടെ. നെക്സ്റ്റ് ഒരു മുറിയെ ഉള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? കമര. ഞാനേ കമര. ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലോ ബേട്ട ബേട്ടെ. അതനുസരിച്ച് കമര കമരേ. अगला देखो बेटा बेटे. ടീച്ചർ ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെ. ഇതെങ്ങനെയാ? ഈ അകാരാന്ത ശബ്ദം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഈ അകാരാന്തം എടുത്ത് നമ്മൾ യകാരാന്തമാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബഹുവചനം കിട്ടും. അതെങ്ങനെയാന്നല്ലേ നോക്ക്. ബേട്ട എന്ന് എഴുതി. അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ബേട്ട് വരെ എഴുതിയതിനു ശേഷം ഈ അകാരാന്തമായ അടയാളം എടുത്ത് ലാസ്റ്റ് അക്ഷരത്തിന്റെ മേളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്താണ് ഇത്? പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതാറില്ല. ബേട്ട് വരെ എഴുതിയിട്ട് ഈ ബേട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ അകാരാന്തം ഉണ്ടല്ലോ, അതെടുത്ത് ലാസ്റ്റ് അക്ഷരത്തിന് മേളിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തായി മാറും? ബഹുവചനം നമുക്ക് കിട്ടും. അതനുസരിച്ച് നോക്കി അടുത്തതും എഴുതിയാൽ അതുപോലെ തന്നെയാ വരുന്നത്. നോക്കിക്കേ മക്കളെ. ലക്ക അല്ലേ? എഴുതി കഴിഞ്ഞു. ടീച്ചർ പറഞ്ഞ മെത്തഡ് അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞേ. ടീച്ചർ പറഞ്ഞു കാ വരെ എഴുതാവുന്നു. തന്നെയല്ലോ?
എന്നിട്ട് ഈ ആ അകാര ആകാരം എടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? താഴെ മേളിൽ കൊടുക്കും. പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്തേ ലട്കെ. ठीक है ना? अगला बगीचा. इसी तरह बताइए बागीचा. फिर इसके ऊपर एक लाइन बगीचे. समझे? देखिए बेटा बेटे, कमरा कमरे, बेड़ा बेड़े, लड़का लड़के, बगीचा बगीचे. समझे? अगला अब आपकी बारी. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഊഴമാണ് മക്കളെ. പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു TP കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ്. देखिए उत्तर लिखो. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. कौन पौधा लगाता है? बताइए कौन कौन पौधा लगाता है? गौतमी. ठीक है. पूरे वाक्य में बताइए. गौतमी पौधा लगाती है. समझे? अगला गौरव कैसा लड़का है? गौरव एक बौना लड़का है. एक बौना എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാർക്ക് തരും. പക്ഷേ പൂർണ്ണമായി സെൻസ് എഴുതണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? गौरव एक बौना लड़का है. अगला गौरव की मौसी कहाँ काम करती है? दफ्तर. ठीक है. पूरे वाक्य में बताइए. गौरव की मौसी दफ्तर में काम करती है. एक बार बताइए. गौरव की मौसी दफ्तर में काम करती है. समझे? इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं व्हाट्सएप में दे दूं. उस समय नोटबुक में अच्छी तरह लिखिए. लिखने के बाद पढ़िए. है ना? अगला एक एक्टिविटी है. ध्यान से देखिए. ओ और औ से बने शब्दों को चुनकर लिखो. ഓ വച്ചും ഔ വച്ചും എന്ന വേർഡുകൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സെപ്പറേറ്റ് ദ വേർഡ്സ് ബിഗിൻ ഹാവിംഗ് ഓ ആൻഡ് ഔ മാത്രാസ്. നോക്കൂ മക്കളെ, ഇപ്പുറത്ത് രണ്ട് കോളം ഉണ്ട്. ഓ എന്നും ഔ എന്നും. ശബ്ദ ഹേ ബൗന, ചോർ, ബോത്തൽ, ചൗദക്, ഔരത്, ലോമടി, സോത്ത, നൗക്കരാനി, മോർ, शोर, नाव, तौलिया, खौल, खोल, सौ, घोड़ा, औषधि, नौकरी, तोल, नौकर. देखिए മക്കളെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബൗന എന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും? ഔൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഔവിന്റെ കോളം എവിടെയാണോ ആ വേർഡ് എടുത്ത് അവിടെ എഴുതുക. നെക്സ്റ്റ് ചോർ, ഓൾ തുടങ്ങിയതാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഓയുടെ കോളം എവിടെയാണോ എഴുതുക. അങ്ങനെ ഓരോ വേർഡും വായിച്ചതിന് ശേഷം തരം തിരിച്ച് എഴുതുക. एक एक्टिविटी है. मात्रा अलग अलग करने तरीके से समझने के लिए एक एक्टिविटी है. നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ രൂപത്തിൽ മനസ്സിലായെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. സ്വയം करने के बाद मुझे भेजिए. സ്വയം ചെയ്തതിനു ശേഷം ടീച്ചറിന് അയച്ചു തരണം കേട്ടോ മക്കളെ. पाठ अच्छी तरह पढ़िए. आज इतना है. धन्यवाद.